जुलाई 1, 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मिठे बच्चे, तुम बुद्धि रे एबे संपूर्ण ज्ञानर सारांश रही, सेथिपाई तुमको चित्र आदिर मध्य आवश्यकता रही ना नहीं। तुमे बाबा को मने पकाओ एवं अन्य मानक स्मरण कराई दियो। आजिर प्रश्नटी है, शेष समय तुम मान बुद्धि रे क्यों ज्ञान रही? उत्तरटी है, से समय तुम बुद्धि रे रहिबो जे एबे आमे घर को फेरी जाउछु, पुणी सेठारु सृष्टि चक्रर अभिनय करने को आसबु। धीरे धीरे सीढ़ी रे तलकू खसबु। बाबा पुणी आमको ऊपर को उठाइया आसबे। एबे तुमे जानुछ जे प्रथमे आमे सूर्यवंशी थिलु, पुणी चंद्रवंशी हेलु। एथिरे चित्र आदिर कौनसी आवश्यकता नहीं। ओम शांति। पिला माने आत्मा अभिमानी होई बसिच। 84 जन्म चक्र बुद्धि रे अछि, अर्थात निजर भिन्न भिन्न जन्मर ज्ञान रही। विराट रूपर चित्र मध्य अछि ना। यार ज्ञान मध्य पिलामानक मध्यरे अछि जे किपरि आमे 84 जन्म नेउछु। ब्रह्मा लोकरु प्रथमे देवी देवता धर्म रे बसी थाओ। एही ज्ञान बुद्धि रे रहिछि। एथिरे चित्र आदिर कौनसी दरकार नहीं। आमको कौनसी चित्र आदि को स्मरण करिवार आवश्यकता नहीं। शेष समय केवल यह ही स्मृति रहिबो जे मु आत्मा अटे, ब्रह्मलोक निवासी। एठारे आमर अभिनय चलीछि, एकथा भूली जाओ। उचित नुहे। यह मनुष्य सृष्टि चक्र ही कथा एवं बहुत सरल कथा। एथिरे चित्र आदिर बिल्कुल आवश्यकता नहीं, कहीं ना यही चित्र आदि सबु भक्ति मार्गर वस्तु अटे। ज्ञान मार्ग रे तो पाठ पढ़ा रही। पाठ पढ़ारे चित्र आदिर दरकार नहीं। यही चित्र को केवल संशोधन करा जाउछि। जेपरि सेमाने कहि थांती जे गीतर भगवान हेउचंदी श्रीकृष्ण, आमे कहूचु शिव अटंती। यह मध्य बुद्धि द्वारा बुझिबार कथा अटे। बुद्धि रे अछि ज्ञान रही जे मु 84 जन्मर चक्र लगाइछि। एबे आमको पवित्र हेबार अछि। पवित्र होई पुणी नुआ करी आरंभ करिबु। एही संसार को बुद्धि रे रखिबाको हेबो। जेपरि बाबांको बुद्धि रे अछि जे विश्वर इतिहास भूगोल किंबा 84 जन्मर चक्र किपरि घूरी थाए, सेहीपरि तुमर बुद्धि रे अछि जे तुमे माने आमे सूर्यवंशी पुणी चंद्रवंशी हेउछु। चित्र आदिर दरकार नहीं। केवल मनुष्य को बुझाइया पई यह दिया जाइछि आ करा जाइछि। ज्ञान मार्ग रे तो बाबा केवल कहउचंती मन मना भाव। जेपरि एही चतुर्भुज रे चित्र, रावणर चित्र एवं सबु बुझाइया पई देखाइबा को पड़ी थाए। तुम बुद्धि रे तो यथार्थ ज्ञान रही। तुम बिना चित्र रे मध्य बुझाई पारिबो। तुमर बुद्धि रे 84 जन्मर चक्र अछि। चित्र द्वारा बुझाइबा सहज हेउछि, नचेत एहार दरकार नहीं। बुद्धि रे अछि जे प्रथमे आमे सूर्यवंशी कूल थिलु, पुणी चंद्रवंशी कूल को हेलु। सेठारे बहुत सुख अछि जहाकू स्वर्ग कुहा जाउछि। एही कथा चित्र द्वारा बुझा जाउछि। अंतिम समय तो बुद्धि रे एही ज्ञान रहिबो। एबे आमे घर को जाउछु, पुणी आसी चक्र लगाइबु। सीढ़ी उपरे बुझा जाउछि, जहा द्वारा मनुष्य माननकु बुझी जिबा सहज होइजिबो। तुम बुद्धि रे मध्य संपूर्ण ज्ञान रही जे किपरि आमे सीढ़ी रु तळकू खसुछु। पुणी बाबा आरोहण कला को नहीं जाउछंती। बाबा कहउछंती मु तुमको एही चित्र गुड़िकर सारांश बुझाउछि। जेपरि सृष्टि चक्र रही, तेबे ता उपरे मध्य बुझाई पारिबो जे एहा 5000 वर्षर चक्र अटे। जदि लक्ष लक्ष वर्ष होइथांता, तेबे संख्या केते बढ़ी जाइथांता। ख्रीस्टियान मानकर 2000 वर्ष देखाई थांती। एथिरे केते मनुष्य होइथांती
5,000 ବର୍ଷରେ କେତେ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହିସବୁ ହିସାବ ତୁମେ ବତାଉଛ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପବିତ୍ରତା ଥିବା କାରଣରୁ ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ତ କେତେ ଢେର ମନୁଷ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର ଆୟୁ ହେବ ତ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଗଣିତ ହୋଇଯିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରି ଜନଗଣନାର ହିସାବ ତ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି ନା। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବହୁତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି ସେ ବିନା ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ। ବିଚାର କର, ଏହି ସମୟରେ କେତେ ଅଧିକ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ନୂଆ ଦୁନିଆରେ କେତେ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ହେବେ। ଏବେ ତ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ, ଯେଉଁଠାରେ ଏତେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆର କିପରି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥାଏ, କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି, ଏକଥା ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ କେବଳ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରକୁ ହିଁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ଆମେ ନର୍କରୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛୁ, ତେଣୁ ଅନ୍ତର୍ମନରେ ଖୁସି ରହିବ ନା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦୁଃଖର କିଛି କଥା ରହିବ ନାହିଁ। ଏଭଳି କୌଣସି ଅପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁ ରହିବ ନାହିଁ ଯାହାର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ। ଏଠାରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ମେସିନ୍ ଦରକାର, ଅମୁକ ଦରକାର। ସେଠାରେ ତ ସବୁ ସୁଖ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଯେପରି ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ସୁଖ ମହଜୁଦ ଥାଏ, ଗରିବଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସବୁ ସୁଖ ଉପଲବ୍ଧ ନଥାଏ। ପରନ୍ତୁ ଏହା ତ ହେଲା କଳିଯୁଗ, ତେଣୁ ବେପାରୀ ଆଦି ସବୁ କିଛି ରହିବ। ତେଣୁ ତୁମେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍କ ଏହିଠାରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକରେ ଯେଉଁ ମନୋରଞ୍ଜନର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ତାହା ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ ଅଟେ। କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଖେଳ ବା ଖେଳକର ଶରତ ଅଟେ। କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ଆସିଯିବ, ବାସ୍ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏବେ 84 ଜନ୍ମ ପୁରା କରିଛି। ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ଏକଥା ତୁମର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ। ପୁଣି ଆସି ସ୍ୱତ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆରେ ସ୍ୱତ ପ୍ରଧାନ ଅଭିନୟ କରିବ। ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଚିତ୍ର ଆଦିର ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେପରି ବାରିଷ୍ଟର କେତେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ବାରିଷ୍ଟର ହୋଇଗଲେ ବହି ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମସ୍ତେ ବା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଫଳାଫଳ ବାହାରିଲା ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ସେଠାରେ ଜ୍ଞାନର ଦରକାର ନାହିଁ। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଠିକ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଏହା କେବଳ ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ କିଏ ଅଟନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ କିଏ ଅଟନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ମନୁଷ୍ୟ ସଂସାରରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। କୌଣସି କଥାକୁ ନ ବୁଝି ପୂଜା କରିବା ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଦରକାର ଥାଏ, ଠିକ୍ କିଛି ବି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ସେପରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ତ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଆସୁଛି। ଏହିଠାରର କର୍ମ ବନ୍ଧନ ସୁଖଦାୟୀ ଅଟେ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲ, ସେଠାରେ ଦୁଃଖର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ତୁମେ ନିଜେ ଘର ଥିଲ, ପୁଣି ରାଜଧାନୀକୁ ଆସିଲ। ଏବେ ବାବା ପୁଣି ଆସିଛନ୍ତି ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଆଦି କେତେ ଖରାପ। କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଖାଉଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଦେବତାମାନେ ଏଭଳି ଖରାପ ଜିନିଷ କିଛି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଦେଖି କିପରି ଅଟେ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଳି ଦିଆଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏପରି ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା ରହିଛି। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ସ୍ୱତ ପ୍ରଧାନ ହେଉଛୁ। ଏହା ତ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବୁଝିପାରୁଛ ନା। ଏଥିରେ ତ ଚିତ୍ର ନଥିଲେ ରହିଲେ ଆହୁରି ଭଲ, ନଚେତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥାନ୍ତି। ବାବା 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏପରି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ, ବୈଷ୍ଣବଂଶୀ ହେଉଛୁ। ଏତିକି ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ, ଏହାକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକର ରହସ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଛ। ଧ୍ୟାନରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକକୁ ଯାଉଛ, ପରନ୍ତୁ ଏଥିରେ
ନା ଯୋଗ ଅଛି ନା ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଏହା ତ କେବଳ ଏକ ପରମ୍ପରା ଅଟେ। ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ କିପରି ଆତ୍ମାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତି, ପଶ୍ଚାତାପ କହିଥାନ୍ତି ମୁଁ ବାବାଙ୍କର କଥା ମାନିଲି ନାହିଁ। ଏସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ରଚନା କରାଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାର ଲାଗି ପଡ଼ିବେ, ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ଏହା ଧ୍ୟାନରେ ରଖ ଯେ ଆମକୁ ନିଜର ସମୟକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ଅଛି, ନଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। ତେବେ ମାୟା ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ଅନେକ ରାସ୍ତା ବତାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ମହାନଦୀ ବା ମହାନଦୀ ପରି ଦାନୀ ହୁଅ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଯିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏକଥା ବୁଝାଅ ଏବଂ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ବତାଅ। ବିଶ୍ୱରେ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର କିପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି, ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଦରକାର। ତମେମାନେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର ଯେ ଏବେ ଆମେ ଏହି ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଦୁନିଆରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉଛୁ। ଯାହା ପାଖରେ ବହୁତ ଧନ ଅଛି ଯେ ଭାବନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛୁ, ଭଲ କର୍ମ କରିଛୁ ଏଣୁ ସୁଖ ମିଳିଛି। ଏତ ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ କର୍ମ କରୁଛ, ଯାହାଦ୍ୱାରା 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ତୁମ ସୁଖ ପାଉଛ। ସେମାନେ ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ହେଲା ଅଳ୍ପ କାଳର ସୁଖ, ତୁମର ହେଲା 21 ଜନ୍ମର ସୁଖ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଅ। ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ହିଁ ନିରୋଗୀ ରହିବ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ହିଁ ରାଜା ପଦ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଅ। ରାଜା ପଦ ଥିବା ଏବେ ନୁହେଁ, ରାଜାଙ୍କର ଭାରତରେ ହିଁ କଥା ଅଟେ। ବାକି ତ ହେଲା ଶାଖା ପ୍ରଶାଖ। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଯିବେ, ପୁଣି ଆମେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବୁ। ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚିତ୍ର ଆଦି ଦରକାର ଅଛି ନା। କେବଳ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଲୋକ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକ ଦେଖାଉଥାନ୍ତି, ବୁଝା ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ, ଆତ୍ମା ହିଁ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଠିକ୍ କରି ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ କହିବେ ତୁମର ତ ନାସ୍ତିକ ଅଟେ। ତେଣୁ ଠିକ୍ କରି ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସ୍ଥାପନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ କରି ବିନାଶ। ବାସ୍ତବରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ରହିଛି। ବାସ୍ତବରେ କେହି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ ଏହିସବୁ ତିଆରି କରୁଛି। ତେଣୁ କେବେ ବି କେହି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ବୋମା ତିଆରି କର ନାହିଁ, ପରନ୍ତୁ ଯାହା ପାଖରେ ବହୁତ ଅଛି ସିଏ ଯଦି ସମୁଦ୍ରରେ ପକାଇଦେବ ତେବେ ଅନ୍ୟ କେହି ତିଆରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିବେ। ଏବେ ତମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ସୃଷ୍ଟିର ବିନାଶ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ବିନାଶ ହେବ। ପୁଣି ଥରେ ତମେ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ନେବ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବାବା ଶ୍ରୀମତ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନମାନେ ନିଜର ସବୁ କିଛି ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ନାମରେ ସଫଳ କରିନିଅ। କାହାର ମାଟିରେ ଦବିଯିବା, କାହାର ରାଜା ଖାଇଯିବା। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କର। ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହସ୍ପିଟାଲ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଲେ ତ ଅନେକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ନାମରେ ତୁମମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଏହା ବଦଳରେ ପୁଣି 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଦୁନିଆ ହିଁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଧନୀ ବାବାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେତେ ହୋଇପାରିବ ସଫଳ କର। ଧନୀ ଶିବ ବାବା ଅଟନ୍ତି ନା। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ନାମରେ କହୁଥିଲେ, ଏବେ ତ ଡାଇରେକ୍ଟର କରୁଛ। ବାବାଙ୍କ ନାମରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲି ଚାଲିଲ, ବାବାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଯିବ। 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପାଇବ, ନଚେତ୍ ଏହି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଦି ସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ତ ବିନାଶ ହେବ। ତମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କର, ପୁଣି ତୁମକୁ ତା ବଦଳରେ ମିଳିବ। ବାବାଙ୍କ ନାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କଲେ ତ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ। ବାବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାଗର ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବେ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ନିଜ ଘର ଦ୍ୱାରରେ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ହେବ।
ଏହାର ପାର୍ଟ ଅଛି ଏଇଭଳି ଥିଲା। ଏକଦମ ଜୋରରେ ନିଶା ଚଢ଼ିଗଲା। ବାବା ରାଜତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ନିକୃଷ୍ଟ ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ କରିବ? ତମ ସବୁ ରାଜତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ବସିଛ, ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କର ନା। ଜାଣିଛ ଯେ ସେ କିପରି ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ନିଶା ବଢ଼ିଗଲା। ଆହେ, ରାଜପଦ ମିଳୁଛି ମୋତେ ତ ଅଲ୍ଲାହ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ମିଳିଗଲେ, ତେଣୁ ତ ଭାଗିଦାରକୁ ରାଜ ବା ରାଜଥାଟ ଦେଇଦେଲେ। ରାଜା ଭଳି କହୁଥିଲେ। କମ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ନଥିଲା, ଲାଭଦାୟକ ଧନ୍ଦା ଥିଲା। ଏବେ ତୁମକୁ ରାଜପଦ ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ଅନେକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କର। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା, ପୁଣି କେହି ପକ୍କା ହୋଇ ତିଆରି କଲେ, କେହି କଞ୍ଚା ରହିଗଲେ। ସରକାର ନୋଟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଠିକ୍ ହୋଇନଥିଲେ ନୋଟ ଜଳାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୂର୍ବେ ତ ଚାନ୍ଦିର ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, ସୁନା ଏବଂ ଚାନ୍ଦି ବହୁତ ଥିଲା। ଏବେ ତ କ'ଣ ସବୁ ହୋଇଗଲା? କାହାର ରାଜା ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି, କାହାର ଡାକୁ ଲୁଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖ କେତେ ଲୁଟୁଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏହା ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚ କରିଥିଲା, ପୁଣି କାଙ୍ଗାଳ କିପରି ହେଲା। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅସୀମ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି, ତେଣୁ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ଦିନକୁ ଦିନ ଖୁସି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରାରେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବ, ସେତେ ଖୁସି ହେବ। ତମମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମ, ସୁଖଧାମରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛ। ବୈକୁଣ୍ଠର ବୃକ୍ଷ ଦେଖାଯାଉଛି। ବାସ୍, ଏବେ ଯେପରି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ କି ପହଞ୍ଚିଥିବୁ, ତାହା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭୃତି। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ନିଜର ସମୟକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କୌଣସି ଭୁଲ କରାଇଲେ ନ ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ମହାଦାନୀ ହୋଇ ଅନ୍ୟକୁ ରାସ୍ତା ବତାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। 2 ନମ୍ବର, ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ ଧନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁ କିଛି ସଫଳ କରିବା ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନଟି ହେଲା, ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଥିବା ଶୁଭ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମଧାରୀ ହୁଅ। ଯେପରି ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଡାହାଣ ହାତ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ଶୁଭ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରାଯାଏ, ସେହିପରି ତୁମ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶେଷ ସହଯୋଗୀ ପିଲାମାନେ ସର୍ବଦା ଶୁଭ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମଚାରୀ ବା କର୍ମଧାରୀ ହୁଅ। ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କରିବା ଭଳି ହେଉ, କାହିଁକି ନା କର୍ମ ହିଁ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ବାଣୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରମାଣ ରୂପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥାଏ। କର୍ମକୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅନୁଭବ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଚାହେ ନିଜର ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା, ଚାହେ ନିଜର ଖୁସି ବସିବା ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର। ଏହା ମଧ୍ୟ କର୍ମ ହିଁ ଅଟେ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନଟି ହେଲା, ଆତ୍ମା ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତିର ଅର୍ଥ ହେଲା ନୟନରେ ପବିତ୍ରତାର ଚମକ ଏବଂ ମୁଖ ମଣ୍ଡଳରେ ପବିତ୍ରତାର ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ସର୍ବଦା ରହିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।